नमस्कार मु सुप्रिया। गत एप्रिल 22 तारिख रे जम्मू काश्मीर बेसरन घाटी रे जो मर्मन्तुद घटना घटीथिला ताहा अत्यंत हृदय विदारक थिला एवं पहलगाम निकट रे जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि हैला से सुरक्षा दृष्टिकोण रु कोन करिबार थिला कोन करि नथिले सरकार ए तमाम प्रसंग को नहीं जेतले चर्चा आलोचना होतला काहे कि 26 जनकर जीवन गला ए सबु भितरे विरोधी दल बारंबार कही आसीथिले जे संसद रे एक स्वतंत्र अधिवेशन डका जाऊ किंतु ताहाको अग्राह करा जायतिला। परवर्ती समय मौसुमी अधिवेशन रे सविशेष ए संपर्क रे आलोचना होईछि किंतु आलोचना रे जो प्रसंग गुड़िक आसिला सेथिरे जो प्रश्न देशवासी मन रे थिला जो प्रश्न विरोधी पचारुथिले से समस्त प्रश्नर उत्तर सरकार देबाकू समर्थ होइछंती कि नाही आमे संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित समीक्षक रहिछंती विजय साहू। विजय बाबू आपन को स्वागत करूछि। आपण भी पूरा देखिथिबे ऑपरेशन सिंदूर संपर्कित संसदर डिबेट को आपण पूरा समीक्षा करिथिबे देखिथिबे निश्चय। आपण को कोन लागुछि सब प्रश्नर उत्तर मिलिछि सेठी? धन्यवाद। ए डिबेट रु गोटे कथा भलो लागिला आज्ञा एथर महिला माने बहुत सशक्तिकरण हेइछंती संसद रे। अच्छा विशेष करी हम थर जो माने निर्वाचित हेकरी गले किंतु ओडिशा महिला टिके पछरे पड़ी गले सेमती समानकर किछि वितर्क रे लक्षणीय योगदान नथिला। आज्ञा जो कथा पचारले सबु प्रश्नर उत्तर मिलला कि नहीं आज्ञा कौन सी गोटे प्रश्नर उत्तर सरकारी दल देलेनी। अच्छा प्रश्न 4 जन को थिला 4 जन पाई आज्ञा प्रतिरक्षा मंत्री पाई गृह मंत्री पाई आज्ञा वैदेशिक मंत्री पाई आज्ञा एवं प्रधानमंत्री पाई निश्चय किंतु समस्ते प्रश्न को एड़े गले जेमती आपण कहले जे प्रश्न को एड़े गले बोली किंतु सरकारी पक्ष कहउचंती जे आमे जो जो प्रश्नर उत्तर आवश्यक आमे समस्त प्रश्नर उत्तर देइछु। जेमती राजनाथ सिंह तांको पक्ष रखिले एपटे साहा तांको पक्ष रखिले एवं दल पक्षरु आउ किछि लोक मध्ये तांकर मत रखिले। एक्चुअली विरोधी को प्रश्न को नै कि बेसी चाहुतिले तार उत्तर सामना को आसु बोली कि बा देश को प्रश्नर उत्तर चाहुतिला मूलतः। प्रथम प्रश्न थिला काहे कि ए घटना घटिला। आज्ञा 108 दिन परे स्वतंत्र अधिवेशन बसिला एवं आपण मन थिबो प्रधानमंत्री भी विभिन्न जगह विभिन्न भाषण रे घोषणा करतले आज्ञा जो माने ए कांड घटैछंती आज्ञा समान को उचित जवाब दिया जीवो एवं पाताल रु खोजी अणा जीवो बाहर कर जीवो एवं अन्य नेता माने भी कहितले वर्तमान समय न वर्तमान गोटा युद्ध भली परिस्थिति रे आमे अच्छे आज्ञा तेणु जतले अवस्था आम नियंत्रण को आसीबो ततबले सब प्रश्नर उत्तर दिया जीवो। प्रथम कथा राजनाथ सिंह कथा कहले आपण जदि तांकर वक्तव्य को लक्ष्य करथिबे से कहले 22 मिनिट भितरे हमर ऑपरेशन सिंदूर सरी गेला। आज्ञा सबुठु स्वल्प समय रो युद्ध माने विश्वर माने पिंपुड़ी कामुड़ीले भी ताठु बेसी समय जे गोटे जगह रे दरज रुए आज्ञा ये ताठु कम समय भितर युद्ध सरीला एवं जेतेबेले हमर माने एयर फोर्स जाइकरी आज्ञा जो टार्गेट 9टा टार्गेट कहले जोटा भी समान पाकिस्तान पक्ष भी एडमिट करिसंती आज्ञा 9टा टार्गेट 22 मिनिट भितर सरी जिया परे आमे तांको जणै देलु आज्ञा आम काम सरी गेला तमे जदी तमे कोन चाहुच
ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ଆମେ ତମ ଶରଣ ପଶିଲୁ। ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେଇନି। 22 ମିନିଟ ଭିତରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସେନାବାହିନୀ କି ବିଶେଷ କରି ଏୟାରଫୋର୍ସ କୁ ମାନେ ଅଧିକାର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ସେନାବାହିନୀ କହିଲେ ଜଣେ ତ ଜେନେରାଲ ନୁହଁ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ର ଚିଫ ନୁହଁ କି ନାଭାଲ ର ଚିଫ ନୁହଁ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ 22 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆମର ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସବୁ ଫେରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇନି। ତେଣୁ କାହିଁକି ତମେ ଜଣେଇଲ ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ତ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିସାରିଛନ୍ତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ବୋଲି, ଜଣେଇଥିଲୁ ବୋଲି। ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁ ଆସିଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏକଥା ତ ମାନିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ? ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶାସନ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କଥା ଆମେ ଆଗ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ହିଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କଲ? ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା ଏବଂ କଣ ଫାଇଦା ପାଇଲେ, ସେଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା କଥା। 1 2 3 4 କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଆଭଏଡ୍ କରିକିରି ଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଉସରେ ସ୍ଥିତି ଏଥର କିଏ ଡୋମିନେଟ କଲେ, ମାନେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ନା ବିରୋଧୀ? ସଂଖ୍ୟାର ଡୋମିନାନ୍ସ ତ ସେପଟେ ଅଛି, ସରକାରୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିବେଟ ର ଡୋମିନାନ୍ସ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଗଲା? ଆପଣ ଯଦି ସେଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ ଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ଗୋଟେ ବାଇଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସେସନ, ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଟା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସେସନ। ତେଣୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଯୋଉ ଭଳି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇସ୍ତଫା କଥାଟା ଆସିଲା ବା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, ଆଉ କଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ କଣ ଜବାବ ଦେବେ। ଏବଂ କେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦିନେ 2 ଦିନ 3 4 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନରେ ବି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ବୈଠକରୁ ବାହାରିକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ମିଡିଆକୁ କହିଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି,
जोटा बर्तमान बाहर प्रकाश करवा उचित नुह बोली कहले किंतु प्रथम आलोचना हम माने ऑपरेशन सिंदूर उपरे एवं आमे भाबुथले जे जो केवल तो गोटे बिजनेस माने नुआ संसद माने 21 दिन बसुची अंततः सप्ताह तो किसी प्रोग्राम ऊपर निश्चय एवं बहु घटना घटी जाइथला एसआर चली एपरिक जो इंडियन एयरलाइंस गोटा एथर तो सेटा पूरा भूली गले सी अच्छी ओमेन एट्रोसिटी अच्छी ताले प्रकृत रे एजेंडा केवल ऑपरेशन सुंदर को रखिथले एवं किभଳି अवॉइड करिकरी जेहेतु देश सारा ये प्रश्न केवल विरोधी प्रश्न अंतर्जातिक स्तर रे भी ए प्रश्न देशवासी मन भी प्रश्न रही अनेक गुड़िए कथा आज्ञा तो आपन को लगुच घंटे 44 मिनिट पाखापाखि प्रधानमंत्री कहले से कहवा पर सत्वे मध्य एवं प्रत्येक मंत्रिमंडल मुख्य मुख्य प्रतिरक्षा स्वराष्ट्र वैदेशिक व्यापार समस्ते कहवा सत्वे मध्य विरोधी प्रसंग और प्रश्न भारी पड़ा परंतु घंटे न बोधे प्रधानमंत्री 2 घंटा कहते घंटे 44 मिनिट घंटे 44 मिनिट आज्ञा माने लंबा भाषण हाँ प्रथम तो मान जो राहुल गांधी और अन्य मैंने कहले प्रधानमंत्री आसिक गृह जवाब दिंतु से लुचुचंती कहीं जवाब देवेनि प्रेसर रे से आसी आसी ना अच्छा अच्छा गोटे जवाब दा कहले मान बा न मान ये गुरुत्वपूर्ण आलोचना बेले प्रधानमंत्री गृह रे टोटाल प्रोसीडिंग न जानले किए कौन कही खंडे खंडे चिठा धरई देले जवाब देले से एथर देखिए वितर्क सबुठारु निराशजनक है द्वितीय कथा है तुम जदि लोकसभा उपस्थित हेल राज्यसभा को राज्यसभा कहीं हेलनी राज्यसभा हूँ सीनियर हाउस आदौ आसी न था अलग कथा माने से गोटे प्रचार कर प्रधानमंत्री जहाँ निष्पत्ति करती दृढ़ निष्पत्ति करती से आसबेनि माने आसबेनि कैबिनेट जेहेतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दायित्व जेकोसी सीनियर मिनिस्टर उत्तर देवे किंतु देखो एठी प्रधानमंत्री आसिले लास्ट मोमेंट रे आसिले भी जंती माने व्यंग करी जेहेतु नॉन बायोलॉजिकल आकाश रु उड़िला भलिया से सबुठी आगुरु लक्ष्य करिए प्रधानमंत्री विभिन्न इश्यू रे जते आसंती हाउस भी अलर्ट हेगिर केंती तांकर जो आसंती स्लोगान फोगान देई फुल तोड़ा फुल देइकरी एथर माने हठात गोटा कैरेक्टर नाटक रे जेंती हठात गोटा कैरेक्टर प्रवेश करचंती से प्रवेश कले से जो दृश्यटा देखिबे अच्छा तापरे सब प्रश्न को से एडेइले से बोते भाबिथले जोटा कि माने अमित शाह घोषणा कले आमे अपराधी मान को धरे विजय उत्सव जो धारणाटा थिला जे जदि से उपराष्ट्रपति घटनाटी न होई थांता प्रथमे प्रधानमंत्री जाइकरी माने गोटा प्रस्ताव आकार किए कही थांते आमे धरिलु घोषणा करथांते करिकरी टेबुल बाड़े थांते तापर प्रधानमंत्री को अभिनंदन दापाई जाइकरी ही सेशन टाको से माने से 2 दिन सेशन को सारी थांते किंतु सब सृष्टि हेला नहीं अच्छा आपण जदि अमित शाह बॉडी लैंग्वेज को लक्ष्य करूथिबे तो दिन केमिति तांको आमे ट्रैप कलु मॉनिटर करथुलु 108 दिन धरिकरी मॉनिटर करथल मॉनिटर जदि करथल कोन सेशन आरंभ दिन सेही दिन धरा पड़ला किंतु ता पूर्व दिन मु देखुथली स्क्रोल ले वैजयंत पंडांगर आछि राति रे माने आछि जे 3 जण हाथ दैकी गुली करिकरी मार दिहाइछि अच्छा सी जानले केमती ता माने जोटा संदेह प्रकाश होउछि वर्तमान आज्ञा मरी थिबे होत सी कि अन्य टेररिस्ट मरी थिबे एटा मिछ नुह किंतु से कोठी थिले ताको
କେମିତି ମନିଟର କରାହଉଥିଲା। ତମେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଛ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗତିବିଧି କି ମନିଟର କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଭେରିଫାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାକୁ କିଏ ଭେରିଫାଇ କଲେ? ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକ ମାନେ ଥିଲେ ଦେଖିଛ ନା, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲ କି? ତାଙ୍କର ବଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଯେମିତି ଇଏ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମିଳିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଧାଡିକି ଧାଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡିତ ପରିବାରର ଯୋଉ ମୃତକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ପଢୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେପଟେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥାଏ, ସେପଟେ ଇଏ ଏପଟେ ଭାରତୀୟ କହୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ସେପଟେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ପୀଡିତ ପରିବାର ସଂସଦ ଠାରୁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବେ କି? ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସଂସଦ ଭୂମିକା ତୁଲେଇ ପାରିଛି ତ? ପ୍ରଥମ କଥା, ସେସନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ହିଁ ହବା କଥା। ମାନେ ଏପାରେ ବାଚସ୍ପତି, ସେପାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମାନେ ଉପପକ୍ଷରୁ ବାଇ ନେମ୍। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ମରିଗଲେ, କିଏ ଗୋଟେ MP ମରିଗଲେ, ସେସନ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ସହ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ହଉନି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସଦ ବିଧାନସଭା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କେବଳ ସେଠି ମରି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ବି ଆମର ମରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଭିଲିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସିଭିଲିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଡମିଟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି। କାରଣ ସେମାନେ ମଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏଇ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଏବଂ ତା ପରିଣତିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିବାକୁ ଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଲେ। ଯେହେତୁ ସୀମାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସିଲାନି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗୋଟେ ସେସନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅମିତ ଶାହ। ସେଇଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ହୁଏତ ଆମର ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସଭ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମାନେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ କି ସଂସଦ ଭିତରେ? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ, କେହି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ କହିଲେ ସେ 1950 ମସିହାକୁ ଗଲେ, 45 ମସିହାକୁ ଗଲେ। ମାନେ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ଦିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହବାର କାରଣ ହଉଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏଇ ଯୋଉ ପିଓକୁ ନବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯାଏ କରାଚି ଯାଏ ଗଲୁଣୁ, ଇସଲାମାବାଦ ଯାଏ ଗଲୁଣୁ, ସେଦିନ ରାତିର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ସବୁ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା, ତାହେଲେ ପିଓକୁ ନବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ନେଲୁନୁ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର ଲିମିଟେଡ ପର୍ପୋଜ ଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିନୁ, ତାଙ୍କର ସିଭିଲିଆନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିନୁ, ଆମେ କେବଳ ଟେରରିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ
ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଚାପ୍ଟର ଏଇଠି ସରିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସରିଯାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷାର ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅର୍ଥ ବିଜେପିର ସଭ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଟା ଯେତେ ଦିନ ଗଡିବ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ନୂଆ ଯାଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ନା ଫର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ରହିଲା ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିହାତି ଜାଣିବି ଯେ ବିତର୍କର ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ତ ଆପଣଙ୍କର ମତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ 2-4ଟା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର ବିତର୍କ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯଦି କିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। 2-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ କଥା କହିବି, ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ନିଶ୍ଚୟ। ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ଝିଅଟି 30-32 ବର୍ଷ ହବ, କାନିମୋଝି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଏମ୍ପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି, ସେ ଝିଅଟି ବି, ସିଏ ବି କମ ବୟସ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏନସିପି ର ବି ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି। ଏପରିକି କମ ସମୟ କହିଲେ ବି ଜୟା ବାଦରୀଙ୍କର କଥାଟା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାଁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମେନ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦରକାର ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଗୋଗୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶାଣିତ ପ୍ରହାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଟା ଆହୁରି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଟା ଆମେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ ଶୁଣିଛୁ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଡିବେଟ ରେ କୁଲଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଥାଏ, ମାନେ ସହଜରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଆରଜେଡି ର ମନୋଜ ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା। ଅଖିଲେଶ କମ ସମୟ କହିଲେ ବି ଅଖିଲେଶଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ସବୁଠାରୁ ଇଏ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ତ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଏଇଟା କଣ ମହାଦେବ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ, ମହାଦେବ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ। ଘଟଣା ହଉଛି ଯଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର? ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ହଉଛି। ସେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ନା, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାର୍ଟ 1 ସଇଲା, ପାର୍ଟ 2 ଅଛି। କହିଥିଲେ ଯେବେ ଯେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା କରିବେ ସେବେ ସେବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଟା ବୋଧେ ଓହରି ଗଲେ, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ନେଇକିରି ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକିରି, ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳି ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜବାବ ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ଟା କାମ କରୁନି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଆଧାରରେ ମାନେ ସେନାବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଉ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେନାବାହିନୀ ପବ୍ଲିକ ର ଜନସମର୍ଥନ, କଣ ଶିବ ଆସିକିରି ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବଙ୍କ ନେଇକିରି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ସେକ୍ସନ ସେ ତ ମହିଷାସୁର ମାନେ କୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ରାବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅଲଗା ମତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଆଡେ କହୁଛ ଯେ ଦେଶର ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସବୁ ଦଳକୁ ନେଇକିରି ବିଦେଶ ବୁଲେଇଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମିଟିଂ କଲ, ସିଆଡେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଉନ୍ମାଦନା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? ଶିବ ନିଜେ
ବଳି ପଡିଗଲେ। ଶିବ କଣ କଲେ ନ କଲେ ଅଲଗା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ କି ନାହିଁ, ଶିବ ହିଁ ବଳି ପଡିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି। ଦୁଇ ଚେୟାର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚେୟାର ଆପଣ ଭୂମିକାକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ଆପଣ ଭୂମିକା କେମିତି ଦେଖିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବି, ତାପରେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ଯୋଉଟା ରହିଛି ନେହେରୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡିଲେ ପଟେଲ, ଚାଇନା ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଚେୟାର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଠିଆ ହଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, କଣ କହିଦେବେ କାଳେ, ବନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରି ମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଇଏ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲସିତ, ମାନେ ମୁଡଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ବି ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ହାଉସ ର ମାନେ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାଟା କେବଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ 2-4 ଜଣ ଉପରେ ଫୋକସ ହଉଛି, ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ହାଉସ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ହାଉସ କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ହାଉସ କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ବି କହୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ହାଉସ କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିରୋଧୀ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜଣା ପଡିବ, ଏବଂ ଶାସକ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମାନେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷର ବାଚସ୍ପତି, ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଶା କରନ୍ତୁ। ପହଲଗାମ ହଉ, ବାଲାକୋଟ ହଉ, ଉରି ହଉ, ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଶେଷରେ ପୁଣି ସେଇ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଟଣାଯିବ, ପୁରା ପିକ୍ଚର ଉପରକୁ ଟଣାଯିବ। ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଇନା ସହ ସମ୍ପର୍କ, କିଏ କଣ କରିଥିଲା ନ କରିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ପୁଣି ଇତିହାସର କଥା ରହିଲା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଠୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନେହେରୁଙ୍କର ଯୋଉ ତିବ୍ବତ ପଲିସି ଏବଂ ଚାଇନା ଆପିଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଭୋଗୁଛି କିଛି କଥାକୁ ନେଇକରି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତିବ୍ବତର ଇତିହାସ, ଭାରତର ଇତିହାସ, ଚୀନର ଇତିହାସ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର, କେତେ କିଙ୍ଗଡମ ଆସିଛି, କେତେ କିଙ୍ଗଡମ ଯାଇଛି। ତିବ୍ବତ ଚୀନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିଛି, ପୁଣି ତିବ୍ବତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ପୁଣି ଇଏ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସକୁ ଗଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ସେ ହଉଛି ଗବେଷଣାର ବିଷୟ, ତା ଉପରେ ବହୁ ଗବେଷଣା ହେଇଛି, ବହୁ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ପଟେଲ ଏବଂ ନେହେରୁ ଭିତରେ ତିବ୍ବତ ପଲିସି ନେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ଧାରଣା ପଟେଲ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଥିଲେ, କାରଣ ପଟେଲଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ନେହେରୁ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ଥିଲେ, କେଏମ୍ ମୁନ୍ସି ଥିଲେ, ତାପରେ ଏପରିକି ଜଗଜୀବନ ରାମ ବି ଥିଲେ, ଜଗଜୀବନ ରାମ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ରାମାସ୍ୱାମୀ ଆୟେଙ୍ଗାର, ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲେ। ପଟେଲ କୁ ମାନେ ମଜା କଥା ହଉଛି, ଆମର ଯିଏ ସେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ଇଏ ଚୀନର ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ M.K. ପାନିକର ବୋଲି, ସେ ଆଇଏସ୍, ସବୁ ତ ଆଇଏସ୍, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ବ୍ରିଟେନରୁ ପାଠ ପଢିକିରି ଆଇଏସ୍ ହେଇକିରି ଥିଲେ। ଆମର ତ ନିଜସ୍ୱ ଆଇଏସ୍ ଭାରତୀୟ ଆଇଏସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କେବେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶରୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚୀନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଚୀନର ଯୋଉ ଚୀନର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ
1600-1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଲଢେଇ ଓପିଏମ ୱାର ବୋଲି ସେଇ ସମୟରୁ ଲଢେଇ। ତେଣୁ ତ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷରେ ଚୀନର ବିପ୍ଳବ କଲେ 1949 ମସିହାରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାନ୍ୟାତ ସେନ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ମାଓ ସେତୁ ଖୁବ ମାନେ ବହୁ ହାଇ ଏଷ୍ଟିମ ରେ କରନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଭାରତରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ସୁଭାଷ ବୋଷ ତ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ 1900 ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହିଁ ଏ ଯୋଉ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିକିରି 1920 କି 21 କି 25 ବୋଧେ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ମାନେ ମାଓ ସେତୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି 30 ପରେ 1930 ପରେ। ତାଙ୍କର 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ମାନେ ସାନ୍ୟାତ ସେନ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉଭୟ ମିଶିକିରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସାନ୍ୟାତ ସେନ ବି ନିଜେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତବାଦର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହୁଅ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବଂ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥିଲା ସାନ୍ୟାତ ସେନ ତାର ବି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଲେନିନ କି ସେ ହାଇ ରିଗାର୍ଡରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଇନାରେ ତ ଇକୋନୋମି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଇକୋନୋମି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଥିଲା ଆମେ କେମିତି କାରଣ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୀମା ବିବାଦ ନେଇକରି ରହିଛି, ସେଇଟା ପିସଫୁଲି ଆମେ ସେଟଲ କରିବା। ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ତାର ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଏଗୁଡାକ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପଟେଲ ତ ମରିଗଲେ, ଯୋଉ ଚିଠି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚିଠିର 10-11 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଗଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ସେ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇଏ ହଉଛି ପଟେଲଙ୍କର ଯେତେ ଇଏ ନୁହଁ ଭୂମିକା, ବେଶୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରିକି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଚାଇନା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରୋ ଆମେରିକାନ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ନେହେରୁକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଏତେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଚାଇନା ଏବଂ ତିବ୍ବତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କହୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ତିବ୍ବତରେ ତମର କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ତିବ୍ବତ କଣ ଭାରତରେ ଥିଲା କି? ତିବ୍ବତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଛାଡିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ଭାରତ ତାକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କଲା ନା ନାଇଁ? କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆର୍ମଡ। ଯଦି ତିବ୍ବତକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଚାଇନା ପଡିଛି କି ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଲିଂ ବୋଲି, ତାହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କଣ କହିବା? ସେଠି ତ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ହେଇଛି ନା। ସେଇ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେହେରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିକିରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମେ ହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ବାଜପେୟୀ ହିଁ ଯୋଉ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେଲାନି, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଥିଲେ ନା ବାଜପେୟୀ। କାରଣ 1962 ଚୀନ ଭାରତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ
ନଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖବରଟିଏ ପାଉନଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲିଟରେଚର ନଥିଲା। ବାଜପେୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିଏମ୍ସ ର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥେଙ୍ଗଡି ସିଏ ଚୀନ ଗଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଥେଙ୍ଗଡିଙ୍କ ସହିତ ମୋର 3ଟା ସେସନ କଟକରେ। ସେ ଆସିଲେ, କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦାମରାଜ ହୋଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଭବନ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ ମ୍ୟାନ ଇଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯାଏ ସେଠିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। ସିଏ ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଚୀନ ଭଳିଆ ଯଦି ରିଫର୍ମ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆଲୋଚନା ନିଷ୍କର୍ଷ କଣ? ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅଲରେଡି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ କରିସାରିଲେଣି 25% ତାରିଫ ପ୍ଲସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସିଏ ବି ପ୍ରଚାର କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଉଛି କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ 3 ଜଣ ମଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଧରିଲେ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା, ଫଟୋ ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ହଉଛି କି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ମାନେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖରେ, ମୁଁ କହୁଛି ସରେଣ୍ଡର ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନ କରନ୍ତି ମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ବହୁତ ମୋଦି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ଆଲୋଚନାରେ କୋଉଠି ବି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାବଧାନ କାହିଁକି ନଥିଲା ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି, ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର। ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଉତ୍ତର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟାରିଫ ଲଦି ଦେବା ପରେ ହୁଏତ ଦେଶବାସୀ ପାଇଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ନମସ୍କାର।